Hello students, welcome to BCom First Sem Principles of Marketing classes. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತತ್ವಗಳು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾ ಬಿ ಪೂಜಾರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ PG ಸೆಂಟರ್, ಧಾರವಾಡ. So before moving on to the chapter 1 or unit 1, let us discuss about the syllabus. Let's have a glance on the syllabus which you are going to study in this semester. So as usual, you will be having 5 units or 5 chapters in this subject, Principles of Marketing. Unit 1 or chapter 1 is called Introduction to Marketing. So definition, objectives, importance and scope of marketing, evolution of concept of marketing, core marketing concepts, production, product, selling versus marketing, holistic marketing concepts are covered under unit 1. And in unit 2, we have consumer behavior. Under this, we are going to study nature and importance, consumer buying decision process, factors influencing consumer buying behavior. Along with this, we are going to study market segmentation, its meaning, levels and basis of market segmentation, product differentiation versus market segmentation, effective market segmentation criteria, and concept of niche marketing. In chapter 3 or unit 3, we have product planning. Under this, we are going to study concept and importance, product classifications, product planning and development, product life cycle, new product development process, consumer adoption process, product mix, that is branding, packaging and labeling, features, types and advantages are covered under this chapter. And in unit 4, we have pricing decisions. Under this, we are going to study definitions, objectives, factors affecting price determination, methods of setting prices, that is we have cost, demand and competition factors, pricing policies and strategies, channels of distribution, meaning and importance, types of distribution channels, factors affecting choice of distribution channel, wholesaling and retailing, types of retailers, e-retailing and physical distribution. And finally, under 5th chapter, that is sales promotion. In this, we are going to study concept, importance and types of promotion, objectives and sales promotion, personal selling, advertising, public relations and sales promotion, promotion mix, recent development in marketing, functions and approaches to study of social marketing, online marketing, direct marketing, service marketing, green marketing and rural marketing. So ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತತ್ವಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಕಾಸ, ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಮಾರಾಟ ವರ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಖರೀದಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಅರ್ಥ, ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲೆಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆಯ ಮಾನದಂಡ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಯೋಜನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೇಬಲಿಂಗ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿವಿಧಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು, ವೆಚ್ಚ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂಶಗಳು, ಬೆಲೆ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು, ವಿತರಣೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ವಿಧಗಳು, ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು, ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ವಿಧಗಳು, ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಭೌತಿಕ ವಿತರಣೆ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಟ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರ, ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ವಿಧಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟ, ಜಾಹೀರಾತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರ, ಪ್ರಚಾರ ಮಿಶ್ರಣ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ನೇರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೇವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So this is all about the syllabus covered under this subject. Now let's move on to unit 1, that is introduction to marketing. So unit 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಚಯ, ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Marketing is a very wide term. It includes all the activities involved right from manufacturing or production of goods until their consumption. That is, every activity involved in between the production and consumption, like designing, pricing, promotion, distribution, transportation, warehousing, etc., are activities of marketing. Marketing is customer center. That is, customer is a king. Whatever he requires, whatever he likes, whatever he needs or demands is being produced by the manufacturer. Producer or manufacturer does not produce whatever he likes, but he has to produce whatever customer wants. The two parties involved in a transaction are called seller and buyer, and the place where seller and buyer meet is called market, and the process involved therein is called marketing. So ಮುನ್ನುಡಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ, ಬೆಲೆ, ಪ್ರಚಾರ, ವಿತರಣೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಉಗ್ರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಗ್ರಾಹಕನೇ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೇ, ಗ್ರಾಹಕ ಏನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಕರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯಸುವುದನ್ನು ಅವನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳ, ಕೂಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. So this is all about the introduction. Let's move on. So let's see the meaning and definition of market and marketing. First, let's see what is the word or the term called as market. Market is the place where buyer and seller meet together
to exchange goods and services for a price. Market may be a physical entity or may be virtual. It may be global or local, perfect or imperfect. The value, cost, and price of items traded are as per forces of supply and demand in a market. A market is a place, that is, it may be physical or online, that is physical or virtual, where two parties, that is buyer and seller, will gather or can gather or come together to facilitate the exchange of goods and services. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಲೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಭೌತಿಕ ಘಟಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್, ಭೌತಿಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಅದು ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So this is all about market. Let's see the definition of market. According to Mr. Pyle, market includes both place and region in which buyers and sellers are in free competition with one another. So even the Pyle, author Pyle says that market is a place or a region where buyer and seller meet together. According to American Marketing Association, it defines marketing as market is an organizational function and a set of process for creating, communicating value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. So again, here also he says that market is an organization function and a set of process for creating, communicating value to customers and for managing customer relationships. So this is definitions of market. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಪೈಲ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಧ್ಯವಸ್ಥಿಕೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ. So this is the definition of marketing. Now let's see what is marketing. Marketing is a process of passing on goods from producer or manufacturer to the customer in order to satisfy their needs. The prime objective of modern marketing is to satisfy the customer needs and wants. So marketing is a process wherein the goods, the manufactured goods are made available to the customer at right time, right price, right place. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.
ಗ್ರಾಹಕ ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. According to J.F. Pyle, marketing is that phase of business activity through which human wants are satisfied by exchange of goods and services. Again, Mr. Pyle says that human wants are satisfied through this marketing activity. So what are the human wants? Is being produced by the producer and made available to the customers. So this is all about marketing. Next, Theodore Levitt defines marketing as marketing is getting and keeping the customers. So in simple terms, he says that marketing is getting and keeping the customers. He has to create the customers, and he has to retain the customers, and he has to attract the customers. So it is done by producing the goods as per the requirement of the customers. Once the customers are satisfied, the customers will be added, and he can get and keep more number of customers. According to Professor Candif and Still, they define marketing as marketing is a business process by which products are matched with market and through which transfers of ownership are affected. Again, Candif and Still, what they say, it is a business process where products are matched with the market. Market means, again, they have to study the market, the people in the market, what are the wants and needs. According to the wants and needs, the products are matched. They will produce what are needed by the customers and made available to the customers, and the ownership is being transferred from manufacturer to the customer. So again, there is involved a process. So they define it as a business process. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. J.F. Pyle ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಮಾನವ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಯಕೆಗಳು, ಮಾನವ ನೀಡ್ಸ್ಗಳು, ಮಾನವ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಪೈಲ್ಸ್ ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥಿಯೋಡರ್ ಲೆವಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಡೆಯುವುದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅವರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ರಾಹಕರ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು
ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. First thing is, market is a place where buyers and sellers meet to exchange goods and service. Marketing is the method or the process that determines demand of customers and need to satisfy them. So market is a place, whereas marketing is a process or method wherein the customer needs are satisfied. ಇದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪೂರೈಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ವಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, it is a process that fixes the price of the commodities considering the demand and supply process. So market fixes the price, whereas in marketing it is a process that analyzes, creates, informs and delivers value to the customers. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ, ಸೂಚಿಸುವ, ತಿಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಟು ಬಯರ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು, it moves the goods and the services are being created to the place or made available in the place where the customers are needed and at the right time, and the ownership is being transferred. At the same time, marketing, it is the sum total of all those activities that are related to free flow of goods from points of production to the points of consumption. So here it says that it is sum total of all those activities. There is an activities, n number of activities wherein the goods are made available to the point of consumption. ಇದು ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಹರಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ which has a narrower meaning and coverage. It is very narrow term, whereas marketing, it involves wider term because it involves number of activities or it is a process. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಕಿರಿಯದಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್, it varies, whereas marketing process remains same irrespective of product. So it may be small product, it may be demandable product, it may be big product, any sort of product, the process remains the same. The process will not change. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. And next we're going to discuss about the difference between traditional concept and modern concept of marketing. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Traditional concept and modern concept. Traditional concept, it begins with production and ends with selling. So in production, traditional concept, that is, it begins with production and ends with selling, whereas in modern concept
It includes planning, product, price, promotion, place, and after sale services also. In traditional concept, it concentrates on favorable products. In modern concept, it concentrates on customer needs, wants, and satisfaction. So the meaning of this is that under traditional concept, which products makes higher profit is being produced by the producer. Whatever he likes, that goods are being produced. Whereas in modern concept, whatever customer needs, whatever customer demands, those goods are being produced. Again, and the third point, under traditional concept, the manufacturer sells only those products which he produces and not focused on customer preferences. This is the main difference. So under traditional concept, he doesn't focus on the customer preferences, customer needs and wants. He only sells or produces those products whichever he likes, that is whichever the producer likes. He does not care about the needs and wants of the customer. Under modern concept, the manufacturer analyzes the customer demand, then produces the goods. And next, it aims at increasing the profit of the firm by increasing the sale. The main objective under traditional concept is it aims at increasing the profit only. The main concentration is made on profit, to increase the profit and to increase the sales. Whereas in marketing modern concept, the aim at increasing the satisfaction of the customers, keeping in view the same time the profit of the firm. Here, along with profit increasing in maximization, they also worried about customer satisfaction. And finally, it considers only short-term objectives. Traditional concept considers only short-term objectives, whereas modern concept considers long-term objectives also. So, Sampradayika Parikalpane, Adhunika Parikalpane. Sampradayika ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯೋಜನೆ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಬೆಲೆ, ಪ್ರಚಾರ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಕರು ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಅಗತ್ಯಗಳೇನಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅದರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಮಾಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the traditional concept and modern concept of marketing. Hope I think you all understood the meaning and the definition of market and marketing, the difference between market and marketing, and the difference between traditional concept and modern concept. So this will be here I'm going to end this session.
and we'll meet again in second session or class 2 with some more topic. Until then, have a nice day. Thank you very much.